विद्यार्थी मित्रों, माय सेल्फ हार्दिक सर श्री सारस्वत विद्यालय वापी में आप सौનું स्वागत है। मित्रों, लास्ट टाइम આપણે ધોરણ 11 પ્રકરણ 4 માં સંધિપાત સમુદાય વિશે વાતો કરી હતી અને એના જે ઘણા બધા વર્ગો હતા એ જોયા હતા, સંધિપાત સાંધાવાળા ઉપાંગો। હવે આપણે સમુદાયોમાં આગળ વધીએ। મિત્રો, તમે એક વાત નોંધી હશે કે આપણે શરૂઆતથી જે કંઈક સમુદાયો જોતા ગયા છે, જેમ જેમ સમુદાયોમાં આપણે આગળ વધી રહ્યા છે તેમ તેમ એ સમુદાયોમાં જે આયોજનો છે એ આયોજનોમાં ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી રહ્યું છે। એ આયોજન સરળમાંથી જટિલ થઈ રહ્યું છે એવું તમે નોંધ્યું હશે। અને મેં તમને આગળ પણ કીધું હતું કે તમે એની સરખામણી કરો, કમ્પેર કરો अलग अलग समुदाय ने, तो तमारू काम खूब ज सरल थशे। कारण के घणा बधा आयोजनों एवा छे के जे कॉमन आववाना, घणा समुदायोनो घणा आयोजनों कॉमन आववाना, तो ये कॉमन वस्तु ए तमारू काम सरल करशे। एटले तमारे कोई एनु रट्टा नहीं मारवा पड़े, गोखवू नहीं पड़े, एटले एने सरलताथी समजी सको। तो मित्रों, आपणे वात करीए छे अहीं समुदाय मृदुकाय विषे। मोलस्कन्सनी वात छे, अंग्रेजीमां एने मोलस्कन्स कहे छे। हवे नाम पड्युं मृदुकाय। मृदु एटले नरम अने काय एटले शरीर। नरम शरीर रचनावाळा प्राणीओ, नरम मृदु शरीर रचनावाळा प्राणीओ एटले मृदुकाय। शब्दने पकड़ो ने तो घणी बधी व्याख्याओ आपणी सरळ थई जाय। शब्दने पकड़ो। आगळ वधीए तो सौथी पहेला आयोजननी वात करीए तो आयोजन छे अंगतंत्र स्तरीय आयोजन। अंगतंत्र स्तरीय आयोजन में हमणां कीधुं सरखामणी करो तो आना पहेलाना समुदायो पण जोशो तो तेमां अंगतंत्र स्तरीय आयोजन हतुं। एटले आ तो कॉमन थई गयुं, एटले कॉमन याद राखवानुं कया कयामां अंगतंत्र स्तरीय छे। गर्भना स्तरोनी वात करीए तो त्रिगर्भ स्तरीय। हमणां जोयुं केटलाक समुदायोथी त्रिगर्भ स्तरीय। कोष्ठांतरीमां एक द्विगर्भ स्तरीय हतुं, लगभग पछी बधा ज त्रिगर्भ स्तरीय गर्भना 3 स्तरो धरावे छे, बाह्य गर्भस्तर, मध्य गर्भस्तर अने अंतः गर्भस्तर। माटे ए त्रिगर्भ स्तरीय रचनाओ छे। आगळ वधीए, देहकोषना पोलाणनी वात आवे तरत ज तो ए देहकोष्ठी छे। देहकोषना पोलाणने आधारे आपणे जोयुं हतुं 3 प्रकार हता, अदेहकोष्ठी, कूटदेहकोष्ठी अने देहकोष्ठी। तो आ केवा छे? देहकोषनुं पोलाण धरावे छे। सममिति में जोईए तो द्विपार्श्वीय सममिति धरावे छे। तो तमे जोजो आनी पहेलाना समुदायोमां मित्रों आ लगभग 4 मुद्दा लगभग कॉमन हशे। मैं तमने कीधुं ने कि कोई रट्टा मारवानी जरूर नहीं पड़े। आ सरखामणी करजो आनी पहेलाना समुदायोमां पण लगभग आ ज प्रकारनुं आयोजन जोवा मळशे। तो ए आपणुं काम सरळ करे। आगळ वधीए, वसवाट। एनो जे वसवाट छे ए वसवाट पाणीमां अथवा जमीन पर मुक्तजीवी तरीके। पाणीमां ए पछी दरियानुं पाणी छे के मीठुं पाणी, खारुं पाणी, ए पण पाणीमां छे अने जमीन पर पण जोवा मळे छे। मृदुकाय, मृदु शरीर रचनावाळा, नरम शरीर रचनावाळा प्राणीओ। आगळ वधीए, एनुं जे कंकाल छे केल्शियम कार्बोनेटनुं बनेલું बाह्य कंकाल, बाह्य कवच धरावे छे। तरत ज एना उदाहरण, कारण के जेवो समुदाय चालू करे ने मित्रों, एक खास याद राखવું, આપણે ઉદાહરણ પછીથી લઈએ છીએ પણ ખાસ ઉદાહરણોને મગજમાં રાખીને સમુદાયને ભણવું। કારણ કે જેવું આપણે સમુદાયનું નામ દઈએ એટલે એના ઉદાહરણો જો આપણે પહેલા મગજમાં લઈ લઈએ ને તો શું થશે, એ કયું પ્રાણી છે આપણા એ આપણા સ્ક્રીન પર આવી જશે અને એના લક્ષણો તરત જ આપણને દેખા। જેમ કે સંધિપાત સમુદાય એટલે આપણે કોકરોચ, વંદો સામે આવે એટલે એના લક્ષણો એ કેવો દેખાય, શું છે એની પાસે, એ બધું તરત દેખાવા માંડે છે તરત જ। તેમ આમાં કોણ આવે ભાઈ? તો કે આવે શંખ એટલે કે પાયલા, ઓક્ટોપસ। હા, ઓક્ટોપસ એમ કહી દીધું ને એટલે ઘણું કામ સરળ થઈ ગયું। હા સર, આ બધા હોવાના, શંખ, પાયલા, બરાબર। શંખ, પાયલા તે શંખ અને ઓક્ટોપસ છે તો આ જે સ્ક્વિડ છે, આ જે બધા સજીવો છે તે આમાં આવશે। તો એને મગજમાં રાખીને ચાલવું। આપણે વાત કરતા હતા કવચની। કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું બનેલું બાહ્ય કવચ ધરાવે છે। તો તમને ખ્યાલ છે, તમે દરિયા કિનારે ફરવા જાઓ છો તો આવા તમને પ્રાણીઓએ ત્યજેલા કવચો તમને મળે છે દરિયા કિનારેથી। પાચનની વાત કરીએ મિત્રો તો પાચન સંપૂર્ણ છે।
પાચન માર્ગ, સંપૂર્ણ પાચન માર્ગ શું છે તમને ખ્યાલ છે? બંને છેડે ખુલ્લો એટલે કે અગ્ર છેડે મુખદ્વાર અને પશ્ચ છેડે મળદ્વાર ધરાવે છે. સાથે રેત્રિકા એમની વિશિષ્ટતા છે. રેત્રિકા દંત પંક્તિ જે એને ખોરાકના પાચનમાં એને દળવામાં મદદ કરશે. રેત્રિકા નામ યાદ રાખજો મિત્રો ખાસ. હવે શ્વસનની વાત કરીએ તો એ ઝાલર દ્વારા શ્વસન કરે છે. ખાસ યાદ રાખજો, શ્વસન ઝાલર દ્વારા પીછાકાર ઝાલર જેવી રચના ધરાવે છે. ઉત્સર્જનની વાત કરીએ તો મૂત્રપિંડ જેવી રચના છે. મૂત્રપિંડ તો આપણે આગળના જે કંઈક સમુદાય આની પહેલાંના હતા તો તેમાં અલગ અલગ રચનાઓ હતી. ઉત્સર્ગિકાઓ હતી, ત્યારબાદ બીજું શું હતું? માલ્પિધિયન નલિકાઓ હતી, કેટલાકમાં હરિતપિંડ હતા, આવું બધું નામ આવ્યું હતું આવું. પણ હવે આવ્યું મૂત્રપિંડ. મૂત્રપિંડ જેવી રચના એટલે મનુષ્યની નજીક રચનાઓ આવી રહી છે, એના જેવી રચનાઓ આવી રહી છે. ઓકે, પરિવહન જોઈએ તો એની પાસે ખુલ્લું કે બંધ, કારણ કે મૃદુકાયમાં આપણે જોયું તો શરૂઆતના લેક્ચરમાં કે એમાં ખુલ્લું પરિવહન અથવા બંધ પરિવહન ધરાવે છે. એમાં મોટાભાગે ખુલ્લું પરિવહન, પરંતુ આપણે એવું કીધું હતું કે જે સિફેલોપોડા જે છે, શીર્ષપાદીઓ જે છે એની અંદર બંધ પરિવહન હોય છે. આપણે જોઈએ આગળ તો યાદ રાખજો, પ્રજનનમાં તેઓ એક લિંગી પ્રાણી છે. ત્યારબાદ ફલન જે થાય છે અંતઃ અથવા બાહ્ય ફલન થશે. ફલન કેવું છે? અંતઃ અથવા બાહ્ય. માટે જે એનો વિકાસ જે થશે એ સીધો ક્યાં તો પરોક્ષ થશે. એટલે કારણ કે બંને ઓપ્શન છે, કેટલાકમાં અંતઃ ફલન થાય છે, કેટલાકમાં બાહ્ય ફલન થાય છે. વિકાસ સીધો કે પરોક્ષ થાય છે. એટલે એમાં જ્યાં જ્યાં પરોક્ષ વિકાસ થતો હશે ત્યાં સ્વાભાવિક છે કે ડીંબ બનતા હશે ને પછી રૂપાંતરણ થતું હશે. એની વિશિષ્ટતાની વાત કરીએ તો મુખમાં ખોરાક દળવા માટેની રેત્રિકા તથા પાચન તંત્રમાં પાચક ગ્રંથિઓ. જે દંત પંક્તિ જે છે એ ખોરાક દળવા માટેની રચના જે છે એની વિશિષ્ટતા છે મિત્રો ખાસ. અને પાચન તંત્રની અંદર પાચક ગ્રંથિઓ. મિત્રો પાચન તંત્રમાં પાચક ગ્રંથિઓ આપણી અંદર આવે છે, મનુષ્યમાં આવે છે, તો એવી ગ્રંથિઓનો સમાવેશ થવા માંડ્યો. એટલે મેં તમને કીધું તેમ બીજા સમુદાય કરતાં અહીં ઘણું એ સરળમાંથી જટિલ તરફ જઈ રહ્યું છે, ઇમ્પ્રૂવ થઈ રહ્યું છે. બરાબર છે? તો યાદ રાખજો, આ રેત્રિકા વિશિષ્ટતા છે. એક અગત્યની વિશિષ્ટતા એ છે કે પ્રાવર નામનું પોલાણ ધરાવે છે. પ્રાવર ગુહા આ એની વિશિષ્ટતા છે, એનું પોલાણ છે એની. અને કવચ જેને કહીશું આપણે, કવચની અંદર પ્રાવર નામનું પોલાણ. અને આ કવચ યાદ રાખજો કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કવચ છે. હવે આગળ વધીએ છીએ મિત્રો, એના ઉદાહરણોની વાત કરીએ છીએ. અહીં ઘણા બધા ઉદાહરણો છે. ઓક્ટોપસ, પાયલા, સેપિયા, ડેન્ટેલિયમ, મોતીછીપ. તમે નામ સાંભળ્યા છે મોતીછીપ. હમણાં જ મેં કીધું તમને, હમણાં જ મેં વાત કરી કે અહીં મોતીછીપ આપણે દરિયા કિનારે ફરવા જઈએ તો તમને જે પ્રાણીઓ દ્વારા ત્યજેલા એના જે ભાગો છે એ તમને જોવા મળશે. આગળ વધીએ તો મિત્રો હવે આ મૃદુકાય સમુદાય છે એ પણ આગળ ઘણા બધા વર્ગો ધરાવે છે. તમને ઉદાહરણો તો ખ્યાલ આવી ગયા. 2-3 ઉદાહરણ આપણે ઓક્ટોપસ અને મોતીછીપ ને બધાના મગજમાં ઉદાહરણો લઈને આગળ વધજો એટલે તરત ખ્યાલ આવશે. હવે એમાં આપણે એનો પહેલો વર્ગ જોઈએ. નામ છે મોનોપ્લેકોફોરા. નામ છે મોનોપ્લેકોફોરા. નામ જ અટપટા આવે છે. મેં તમને આગળ પણ કીધું બધા મિક્સ ન થવા જોઈએ. સંધિપાત સમુદાયના કે નુપુરકના કે બીજાના વર્ગો આમાં બધા મિક્સ કરશો નહીં. એને યાદ રાખશો. મોનોપ્લેકોફોરા. એનું ઉદાહરણ છે નિયોપિલિના. હવે આ નિયોપિલિના જે છે એની વિશિષ્ટતા છે એ નુપુરક અને મૃદુકાય સમુદાયને જોડતી કડી છે મિત્રો. આ યાદ રાખજો, નિયોપિલિના. મેં તમને સંધિપાત સમુદાયમાં એક જોડતી કડીનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું, યાદ હશે તમને. સંધિપાત સમુદાયમાં પેરીપેટસ યાદ છે મિત્રો. એમાં નુપુરક અને સંધિપાતની જોડતી કડી ઉદ વિકાસમાં ખૂબ જ કામ લાગે છે આ સમજવા માટે, ઉદ વિકાસને સમજવા માટે. તો યાદ રાખજો, નિયોપિલિના નુપુરક અને મૃદુકાય સમુદાયને જોડે છે. બંનેના લક્ષણો ધરાવે છે. માટે મોટે ભાગે દરિયાઈ છે, કવચ પ્રાવરયુક્ત અને ઘુમ્મટ આકારનું હોય છે. એની ઓળખાણ છે તો યાદ રાખશો દરિયાઈ છે, મોનોપ્લેકોફોરા. આગળ વધીએ એના બીજા વર્ગ તરફ. બીજા વર્ગમાં પોલીપ્લેકોફોરા. મોનો એટલે સિંગલ, પોલી એટલે ઘણા.
જોઈએ આપણે તો ઉદાહરણ કાઇટોન અથવા ચિટોન ઓર કાઇટોન માત્ર દરિયાઈ કવચ ધરાવે 8 પૃષ્ઠ તક્તિયુક્ત અને વાલ્વયુક્ત એટલે પોલી નામ આપ્યું છે ઘણી બધી તક્તિયુક્ત એ કવચ ધરાવે છે અને વાલ્વો ધરાવે છે ઘણા બધા માટે એનું નામ છે પોલીપ્લેકોફોરા નામ એટલા માટે આવા પડ્યા હોય છે ઉદાહરણ યાદ રાખજો અને તેઓ માત્ર દરિયાઈ છે આગળના વર્ગમાં જઈએ મિત્રો નંબર 3 સ્કેફોપોડા સ્કેફોપોડા નામ યાદ રાખજો ખાસ સ્કેફોપોડા ઉદાહરણ ડેન્ટેલિયમ ડેન્ટેલિયમ આ પણ માત્ર દરિયાઈ છે કવચ એનું નલિકામય છે આમ નલિકામય કવચ દેખાય છે બંને છેડે ખુલ્લું છે આ એની ઓળખાણ છે ચાલો આગળ વધીએ ઉદાહરણ ખાસ યાદ રાખજો સ્કેફોપોડામાં ત્યારબાદ આગળના વર્ગમાં જઈએ આપણે ગેસ્ટ્રોપોડા ઉદાહરણ પાયલા જેને આપણે એપલ સ્નેલ પણ કહીએ છીએ યાદ રાખજો ડોરિસ સી લેમન તરીકે ઓળખાય છે લિમ્નિયા લેન્ડ સ્નેલ તરીકે ઓળખાય છે અહીંથી ખાસ યાદ રાખજો આ વર્ગોમાંથી જે ઉદાહરણો છે અહીંથી વારંવાર MCQ પૂછાયા છે મિત્રો બરાબર છે તો યાદ રાખજો આ ગેસ્ટ્રોપોડા ખાસ એનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો ત્યારબાદ આવે છે વર્ગ બાયવાલ્વિયા કહીશું અથવા પોલિચીપોડા પણ કહીએ દરિયાઈ છે અથવા મીઠા પાણીમાં પણ હોય છે ઉદાહરણ મોતીછીપ બરાબર અથવા મોતીછીપ એનું નામ છે પિંક ટાડા પણ કહેવાય છે પિંક ટાડા મોતીછીપને આપણે ઓળખીએ છીએ પલ ઓયસ્ટર જેને કહેવાય આ ખાસ છે મીઠા પાણીનું મૃદુકાય યુનિયો આ એક અલગ છે કે મીઠા પાણીનું છે આ મોટે ભાગે દરિયાઈ એમ કીધું નહીં પણ આ જે છે મીઠા પાણીનું મૃદુકાય છે ટેરેડો કરીને ઉદાહરણ છે ખૂબ ઉદાહરણો અહીં આપ્યા છે ઘણા બધા ખાસ યાદ રાખજો કવચ પૃષ્ઠ બાજુએ છે 2 વાલ્વયુક્ત છે એટલે નામ છે બાયવાલ્વિયા ત્યારબાદ આગળનો વર્ગ આવે છે સિફેલોપોડા આવી ગયું હતું આ નામ મેં હમણાં થોડી વાર પહેલાં પણ દીધું શીર્ષપાદીઓ જે છે ફક્ત દરિયાઈ હોય છે કવચ અંતઃબાહ્ય અથવા ગેરહાજર હોય છે ઓક્ટોપસમાં કવચ હોતું નથી આ જે ઓક્ટોપસ છે ઓક્ટોપસ તમે જોયો હશે એની પાસે કોઈ કવચ હોતા નથી અને બંધ પરિવહન આ અગત્યનું આ જેવા છે બાકીના ખુલ્લા પરિવહનવાળા છે પણ આની અંદર સિફેલોપોડામાં કેવું પરિવહન ધરાવે છે એ બંધ પરિવહન તંત્ર ધરાવે છે ઓક્ટોપસ જેને આપણે ડેવિલ ફિશ પણ કહીએ છીએ એની પાસે 8 ભુજાઓ છે તમે જોઈ શકો છો અહીંયા 1 2 3 4 5 6 7 8 આવી 8 એની ભુજાઓ છે ડેવિલ ફિશ પણ કહેવાય બીજું સેપિયા કટલ ફિશ કહેવાય છે જેને એની પાસે 10 આવી ભુજાઓ છે તો ભુજાઓ એના હેડ પોર્શનમાં એના શીર્ષ ઉપર આવી ભુજાઓ છે માટે એને નામ આપ્યું છે સિફેલોપોડા ગુજરાતીમાં એને શીર્ષપાદીઓ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તો મિત્રો આ થયો સમુદાય મૃદુકાય મૃદુ શરીર રચનાવાળા પ્રાણીઓ ઓક્ટોપસ પાયલા સેપિયા ડેન્ટેલિયમ મોતીછીપ વગેરે અને એના આ 6 વર્ગોના એકવાર નામ ફરીથી બોલી જાઉં છું મોનોપ્લેકોફોરા પોલીપ્લેકોફોરા સ્કેફોપોડા ગેસ્ટ્રોપોડા બીવાલ્વિયા અથવા બાયવાલ્વિયા અને સિફેલોપોડા મિત્રો આગળ વધીએ હવે નવો સમુદાય છે સૂળત્વચી નામ છે સૂળચર્મી પણ કહેવાય સૂળત્વચી પણ કહેવાય સૂળ એટલે કાંટો એટલે એનો મતલબ કે એના શરીર પર કંઈક કાંટા જેવી રચનાઓ હશે એટલે સૌથી પહેલાં હવે ઉદાહરણ જ પહેલાં જોઈ લઈએ એટલે આપણે પછી સમુદાયમાં આગળ વધીએ તારા માછલી સ્ટારફિશ તમે જાણો છો સાગરગોટા બરડ તારા સમુદ્ર કાકડી સાગરગોટા આવા બધા નામ સાંભળ્યા છે તમે સ્ટારફિશનું ઉદાહરણને મગજમાં રાખીને ચાલો હવે સૂળત્વચી સમુદાયની વાત છે આયોજનથી શરૂ કરીએ પાછું ઓકે આની આગળ આપણે મૃદુકાય સમુદાય જોયો મૃદુ નરમ શરીર રચનાવાળા પ્રાણીઓની વાત હતી હવે આવે છે સૂળત્વચી ત્વચા પર સૂળો જેવી રચના કાંટા જેવી રચનાવાળા પ્રાણીઓ હવે આયોજન કેવું છે અંગતંત્ર સ્તરીય સરખામણી કરતા જજો આગળના સમુદાય સાથે ગર્ભસ્તર
ત્રિગર્ભસ્તરીય, દેહકોષ્ઠી છે. મિત્રો આ 3 મુદ્દા કોમન થઈ ગયા. મેં તમને આગળ પણ કીધું કે સરખામણી કરતા જાઓ. આ 3 મુદ્દા તમે જોઈ શકો છો કે 3 મુદ્દા કોમન થઈ ગયા. આગળ સમમિતિની વાત કરીએ તો અહીંયા 2 પ્રકારની સમમિતિ છે. કેટલાકમાં અરીય હશે, કેટલાકમાં દ્વિપાર્શ્વીય સમમિતિ હશે. આ જરા અલગ આવ્યું. તો યાદ રાખજો, સમમિતિમાં અહીં અરીય સમમિતિ આવી છે અત્યારે, ખાસ યાદ રાખજો. વસવાટ સમુદ્રવાસી, આ બધા અત્યાર સુધી વૈવિધ્ય આવતું હતું. વૈવિધ્યમાં જમીન પર, પાણીમાં, મીઠા પાણી, ખારા પાણી, પણ આ બધા સમુદ્રવાસી સજીવો છે, સમુદ્રવાસી છે. હવે પ્રચલનની વાત કરીએ તો પ્રચલન માટે નાલી પગો છે, ટ્યુબ ફીટ જેવી નાની નાની રચનાઓ છે. આગળ આપણે જોયું હતું નુપુરકમાં વજ્રકેશો અને રેતી કીડામાં અભિચરણો જેવી રચના. તો અહીં નાલી પગો નામની રચના છે. યાદ રાખજો, અહીંથી પ્રશ્ન આવી શકે. કંકાલની વાત કરીએ તો શરીર પર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કાંટાયુક્ત આવરણ ધરાવે છે. કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કવચ છે, કાંટાયુક્ત લેયર છે, આવરણ છે, સૂળ ધરાવે છે, કંટક છે. સરળ રચના છે. પાચન સંપૂર્ણ અને જલ પરિવહન. મિત્રો શ્વસન એ પણ જલ પરિવહન, ઉત્સર્જન એ પણ જલ પરિવહન. ખાસ એનું વોટર વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે છે, તમે જાણો છો કે એની પાસે આવા 5 મુખ હસ્તો છે, 5 હસ્તો ધરાવે છે અને એની અંદરથી એ પોલાણ ધરાવે છે. એટલે એનું જે એવી કોઈ સ્પેશિયલ રચના નથી એની પાસે ઉત્સર્જન, શ્વસન, પાચન માટે. એનું જે વોટર વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ છે, જલ પરિવહન તંત્ર, એટલે પાણીનો પ્રવાહ એની અંદર જાય અને એના દ્વારા જ આ બધી ક્રિયાઓ થશે. એટલે વોટર વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ જે છે એ એનું મેઇન સિસ્ટમ થયું, એની ઓળખાણ થઈ જલ પરિવહન તંત્ર. તો પાચનમાં, શ્વસનમાં, ઉત્સર્જન સાથે સંકળાયેલ છે. પ્રજનનની વાત કરીએ, લિંગી પ્રજનન કરે છે. ત્યાર પછી ફલન, બાહ્ય ફલન, વિકાસ પરોક્ષ મુક્ત તરતા ડિંબ દ્વારા. એટલે ડિંબ બને છે, અહીંયા ડિંબ અવસ્થા આવવાની જ મિત્રો. ફલન બાહ્ય છે અને એ ડિંબ, જુદા જુદા પ્રકારના ડિંભોના નામ પણ આવશે, તો આપણે યાદ રાખશું. લાર્વા સ્ટેજ જેને કહીએ છીએ. અને વિશિષ્ટતા જોઈએ તો શરીર 5 હસ્તોમાં વિભાજિત. અને અગત્યની વાત, સંજીવન શક્તિ. મેં તમને વાત કરી હતી સંજીવન શક્તિ, રિપેરેટિવ રીજનરેશન પાવર. તો તમને ખ્યાલ છે કે એના જે આ મુખ હસ્તો છે એમાંથી એ જો તૂટી જાય તો એ ફરી પાછું ડેવલપ થાય છે, એ રીજનરેટ થાય છે. તમને યાદ છે મેં ગરોળીનું ઉદાહરણ આપ્યું હતું. ગરોળીમાં એની પૂંછડી તૂટી જાય તો ગરોળીની પાસે એની પૂંછડી રીજનરેટ કરી શકવાની ક્ષમતા છે, જેને આપણે સંજીવન શક્તિ કહીએ છીએ, રીજનરેશન પાવર કહીએ છીએ. તો આની પાસે આવો રીજનરેશન પાવર છે. એના તૂટેલા ગુમાવેલા ઉપાંગો જે છે ફરી પાછા એ ડેવલપ કરે છે, જેને આપણે સંજીવન શક્તિ કહીશું, રીજનરેશન પાવર કહીશું મિત્રો. તો યાદ રાખજો. તો ખાસ એનું આ જલ પરિવહન તંત્ર યાદ રાખવું. ઉદાહરણો છે ખાસ આગળ જોઈ ગયા, તારા માછલી, સાગરગોટા, બરડ તારા, સમુદ્ર કાકડી, સાગરગોટા વગેરે. સાગરગોટા અહીં 2 વાર આવી ગયું છે, લખાઈ ગયું સાગરગોટા. ઓકે, હવે એના જુદા જુદા વર્ગોની વાત કરીએ, પણ ફરીથી વિવિધ વર્ગોમાં વહેંચાયેલું છે. તો મિત્રો પહેલું છે વર્ગ એસ્ટેરોઇડિયા, એસ્ટેરોઇડી ઓર એસ્ટેરોઇડિયા. ઉદાહરણ લઈને ચાલીએ, તારા માછલી, સ્ટારફિશ જેને કહીએ છીએ, સ્ટારફિશ. તો એ શરીર તારા જેવું છે, સપાટ છે, 5 ભુજા, જાડી ભુજાઓ યુક્ત. આ અગત્યનું. તો કે કેમ એવું જાડી ભુજાઓ યુક્ત કીધું? કારણ કે એમાં એવા પતલી ભુજાવાળા પ્રાણીઓ પણ આવશે. હા, એમાં બરડ તારા જે છે થોડા પતલી ભુજાવાળા હોય, તો એટલા માટે આપણે લખ્યું છે એસ્ટેરોઇડિયામાં. તારા માછલી, સ્ટારફિશનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો. શરીર કેવું છે? સ્ટાર જેવું છે, તારા જેવું છે, 5 ભુજાઓ ધરાવે છે. અરીય સમમિતિના ઉદાહરણમાં આપણે એને લીધું હતું, અરીય સમમિતિ. એના ડિંબને ખાસ યાદ રાખજો, બાયપિનારિયા લાર્વા, બાયપિનારિયા લાર્વા એનું ઉદાહરણ યાદ રાખજો. આગળ વધીએ છે વર્ગ 2 પર, ઓફિયુરોઇડિયા. એસ્ટેરોઇડિયા પછી આવ્યું ઓફિયુરોઇડી ઓર ઓફિયુરોઇડિયા. બરડ તારા, બ્રિટલ સ્ટાર. આ હતું સ્ટારફિશ, આ છે બરડ તારા, બરડ બ્રિટલ સ્ટાર છે. શરીર આના તારા જેવું જ છે, સપાટ છે. અહીંયા ભુજાઓ જાડી હતી, અહીંયા છે ભુજાઓ પાતળી ભુજાઓ છે. આ એનો ડિફરન્સ છે, જાડી ભુજા અને પાતળી ભુજાઓ
યુક્ત દેખાવે સરખા જ હોય છે પણ આટલો ડિફરન્સ છે. તો ઓફિયુરોઇડિયા, બરડ તારા. ચાલો ડિમ્બની વાત કરીએ તો ડિમ્બ એનો છે ઓફિયોપ્લુટિયસ. ડિમ્બ હમણાં જ વાત કરી કે પ્રજનનમાં આમાં ફલન બાહ્ય છે, વિકાસ પરોક્ષ અને મુક્ત તરતા ડિમ્બ જોવા મળશે. મોટાભાગે બધા દરિયાવાસી છે, દે આર એક્સક્લુઝિવલી મરાઇન. આગળ વધીએ, વર્ગ ત્રીજો એકાઇનોઇડિયા. એકાઇનોઇડિયામાં સમુદ્ર ગોટાની વાત આવે છે. શરીર ગોળાકાર છે, ભુજાઓ વગરના છે. અગત્યનું, આ બધામાં ભુજાઓ હતી, આ ગોળાકાર શરીર રચના ધરાવે છે, દડા જેવી શરીર રચના ધરાવે છે. ડિમ્બ જે છે એનું નામ યાદ રાખશું, અકાઇનોપ્લ્યુટિયસ. એનું ડિમ્બનું નામ યાદ રાખજો. લાર્વા સ્ટેજની વાત કરીએ છીએ. આગળ વધીએ, ચોથો વર્ગ છે હોલોથુરોઇડિયા. હોલો સમુદ્ર કાકડી, એને કુકુમારિયા સી કુકુંબર પણ કહેવાય. સમુદ્ર કાકડી પાસે પણ સંજીવન શક્તિ છે, મેં ઉપર વાત કરી તેમ. એ પોતાનો સંપૂર્ણ અન્નમાર્ગ એ નવો ડેવલપ કરી શકે છે. એનો અન્નમાર્ગનો ત્યાગ કરે અને ફરીથી એને રીજનરેટ કરી શકે છે. સમુદ્ર કાકડીની વાત કરીએ તો સંજીવન શક્તિ ધરાવતો સમુદાય છે આ. ખાસ થોડું ઘણું વત્તા ઓછા પ્રમાણમાં સંજીવન શક્તિ અલગ અલગ હોય છે દરેક સજીવમાં. શરીર લાંબુ કાકડી જેવું, હોલોથુરોઇડિયાની વાત છે, સમુદ્ર કાકડીમાં કાકડી જેવું એટલા માટે. અને ભુજાઓ વિહીન છે. કેવું છે? ભુજાઓ વિહીન. એના ડિમ્બ જે છે એનું નામ છે ઓરિક્યુલારિયા. ડિમ્બનું નામ છે ઓરિક્યુલારિયા. આગળનો વર્ગ લઈએ મિત્રો, પાંચમો વર્ગ ક્રિનોઇડિયા. ક્રિનોઇડિયા શરીર શાખિત છે, ભુજાઓ યુક્ત છે. આ સૂળ વગરના છે. સૂળ ત્વચી સમુદાય છે પણ અહીં સૂળો નથી, એટલે કાંટાઓ જેવી રચનાઓ નથી. એનો ડિમ્બનું નામ છે ડોલિઓલેરિયા. ડિમ્બનું નામ ખાસ યાદ રાખજો. સમુદ્રી લીલ તરીકે ઓળખાય છે, એન્ટેડોન. અને શાખિત, આમ ગુચ્છાઓમાં પેલું વૃક્ષ જેવું દેખાય, ગુચ્છિત દેખાય, વૃક્ષ જેવું દેખાય. સમુદ્રી લીલ ગુચ્છિત છે, એની ભુજાઓ યુક્ત છે એટલે વૃક્ષ જેવું દેખાય ખાસ. તો એ ક્રિનોઇડિયા. મિત્રો ઘણા બધા પ્રશ્નો અહીંથી આવી શકે. તો આ થયું સૂળત્વચી સમુદાય અને સમુદ્રવાસી, એક્સક્લુઝિવલી મરાઇન, આની ઓળખાણ. બીજું યાદ રાખવાનું, આ એક પ્રશ્ન અહીંથી બની શકે, સમુદ્રવાસી. બીજું, શરીર પર કેલ્શિયમ કાર્બોનેટનું કવચ, અહીંથી પ્રશ્ન આવી શકે. મુખ્ય ઓળખાણ, એનું વોટર વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમ, એનું પોલાણ અંદરનું જે જલ પરિવહન તંત્ર, એના દ્વારા અગત્યની ક્રિયાઓ, ખાસ શ્વસન, ઉત્સર્જન, પાચનમાં મદદ કરે. નાલી પગો, આ એક પ્રચલનવાળું, ખાસ નાલી પગો ટ્યુબ ફિક ધરાવે છે, એ અગત્યનું. સંજીવન શક્તિ ધરાવે છે, એ અગત્યનું. ત્યાર પછી એના જે ઉદાહરણો છે ખાસ વર્ગોના, એ ખાસ. તો વર્ગોના નામ ફરીથી આપણે એકવાર બોલી જઈએ. વર્ગ એસ્ટેરોઇડિયા, તારા માછલી, સ્ટારફિશ. વર્ગ ઓફિયુરોઇડિયા, બરડ તારા. વર્ગ એકાઇનોઇડિયા, સમુદ્ર ગોટા. ત્યારબાદ વર્ગ હોલોથુરોઇડિયા, સમુદ્ર કાકડી, કુકુમારિયા. વર્ગ ક્રિનોઇડિયા, એની અંદર સમુદ્રી લીલ, જેને એન્ટેડોન કહે છે. અને બીજું મેં કીધું એ કે એના દરેકના જે ડિમ્બના નામ છે એ ડિમ્બના નામ પર મિત્રો યાદ રાખજો. મિત્રો અહીં એમસીક્યુ ક્યાંથી બની શકે તેની વાત કરીએ આપણે. તો ખાસ તો ઉદાહરણો આપેલા છે, એ ઉદાહરણો આપે. 3 ઉદાહરણ આ આપશે અને ચોથું અસંગત ઉદાહરણ આપે, એટલે જે સૂળત્વચી સમુદાયમાં ન આવે, કોઈ બીજા અન્ય સમુદાયનું મૃદુકાયનું આપી દે, સંધિપાદનું આપી દે. એટલે દરેક સમુદાયના ઉદાહરણો પરથી પણ તમારે ખાસ યાદ રાખવું, એમાંથી એમસીક્યુ બની શકે. બીજી અગત્યની વાત કે અહીંયા લખ્યું છે કે ભાઈ આ તારા માછલી જે છે એ ક્યાં આવશે, કયા વર્ગમાં આવે, તો કે એસ્ટેરોઇડિયામાં આવે. બરાબર. બાયપિનારિયા જે છે, બાયપિનારિયા લાર્વા કોના તો કે ભાઈ સ્ટારફિશના, અથવા બાયપિનારિયા લાર્વા કોની અંદર ડીમ ક્યાં મળે, તો એસ્ટેરોઇડિયા. એટલે એની સાથે મેચ કરવાનું આવે. તો આની સાથે આ રીતે પ્રશ્ન આવી શકે. ઓફિયુરોઇડિયામાં કોણ આવે, બરડ તારા. અને બાકીના બીજા ઉદાહરણ આપે આ જ સમુદાયના, તો એ પણ ખાસ ગૂંચવાશો નહીં. બરડ તારા કયા વર્ગમાં આવે એ રીતે પૂછી શકે. ત્યારબાદ એનું આ જે ડીમ્બ છે એની સાથે સંકળાયેલ વર્ગ અથવા ડીમ્બ સાથે સંકળાયેલ ઉદાહરણ પરથી પ્રશ્ન આવી શકે. ખાસ યાદ રાખવું, અહીં પણ
આ ઉદાહરણ અને આ વર્ગને યાદ રાખવું. ત્યારબાદ ઉદાહરણની વાત થઈ ગઈ. આ ખાસ એક સમુદ્રી લીલ એન્ટેડોન છે, એ વારંવાર પૂછાય છે. ક્રિનોઇડિયા, અને એમાં ખાસ યાદ રાખજો એ સૂળ વગરના, અહીંયા કીધું અત્યાર સુધી સૂળ ત્વચીમાં સૂળો છે, કાંટા છે, અને એ સૂળ વગરના છે. અને આ બે ખાસ કે આમાં જાડી ભૂજાવાળા છે જે સ્ટારફિશ છે, અને આ જે બરડ તારા જે છે, બ્રિટલ સ્ટાર જે છે, એ પાતળી ભૂજાવાળા છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. અને બીજું આપણે વાત કરી પ્રચલન માટે નાલી પગો અને જલ પરિવહન તંત્ર જે છે એની ખાસ વિશિષ્ટતા છે મિત્રો.